बंधुगण 2024 शारदीय नवरात्रि आरंभ होगा पूर्वर निजर गृहरु एवं आपणकर मुख्य द्वार सम्मुखर तुरंत हटाई दिंतु यही जिनिस नचेत माता दुर्गा एभली गृह को केवे भी प्रवेश कर नथांती जो गृह किंबा मुख्य द्वार यही जिनिस सब रही थाए। तेणु एबेठु ही आपण यही सब जिनिस गुड़िक आपण गृहर भितरु एवं मुख्य द्वार सम्मुखर बाहर कर फोपाड़ी दिंतु नचेत आपण गृह मध्य को केवे भी माता दुर्गा प्रवेश करेंगे नहीं। आउ जदि आपण नवरात्रि व्रत पालन करुछंती तेबे व्रत रखिबार कौनसी भी पुण्य फल आपण को प्राप्त हेब नहीं। एही वर्ष माता दुर्गा पालिंकी रे सवार हुई आमर धराधाम को से अवतरण करिवे। पुराण रे एवं शास्त्र मानकरे मध्य एहा लेखा होछि जे जदि माता दुर्गा तांकर वाहन सिंह उपरे सवार हुई एही धराधाम को से अवतरण न करती आउ पालिंकी रे सवार हुई से एही धराधाम को अवतरण करिथांती तेबे यह बहुत शुभ होता है एवं एथि सहित तांकर भक्त मानकर जीवन सुखरे भरी होता है। एही वर्ष नवरात्रि रे माता वैष्णव देवींकर पूजा अर्चना अत्यंत विशेष रीतिनीति गुड़िक कराजिवो। तेणु एही वर्ष आमर जो शारदीय नवरात्रि सब पालन कराजिवो ताहा आमर अक्टोबर 3 रु पालन कराजिवो एवं 12 अक्टोबर शनिवार दिन एहार समाप्ति हेबो। तेबे माता दुर्गांकर विशेष कृपा को आपण प्राप्त करिबा पई कलश स्थापनर शुभ मुहूर्त हेउअछि 3 अक्टोबर सकाळ 6 आरंभ होई 19 अक्टोबर सकाळ 7:23 पर्यंत रहिबो। एहा सहित अभिजित मुहूर्तर आरंभ हेबो दिन 11:52 रु 2 प्रहर 12:40 पर्यंत रहिबो। बंधुगण शुभ मुहूर्त करा जायतिबा पूजा गुड़िक अत्यंत शुभ फलदायी होता है एवं आपणको आपणकर मनवांछित फल मध्य प्राप्त कराइथाए। शुभ मुहूर्त द्वारा करा जायतिबा पूजा द्वारा आपणको समस्त देवादेवींकर शुभ फल प्राप्ति होता है एवं पूजा पाठर फल मध्य आपणको अनेक गुण प्राप्त होता है। एमितिरे जो व्यक्ति नवरात्रि आरंभ होगा पूर्वर एही जिनिस गुड़िक निजर गृहरु एवं मुख्य द्वारु हटई देइथांती सेही व्यक्तिंकर गृह को माता दुर्गा प्रवेश करिथांती। नवरात्रिर महापर्व अत्यंत शुभंकर एवं कल्याणकारी मध्य होता है। यह सहित नवरात्रिर 9 दिन को गंगा जल भली पवित्र मध्य माना जाए। तेबे एही परिस्थिति रे जो गृहर व्यक्तिविशेष माने सेमानंकर गृहरु एही जिनिस गुड़िक बाहर कर देथांती सेही गृह उपरे माता लक्ष्मी माता दुर्गा माता वैष्णव देवींकर कृपा प्राप्त होता है एवं माता लक्ष्मींकर से गृह को आगमन मध्य होता है। सेथिपाई नवरात्रिर आरंभ होगा पूर्वर तुरंत एही जिनिस गुड़ी को बाहर करनेबा उचित। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु किछि एपरि उपाय गुड़िक संपर्क में कहवाई जाऊँगी। जदि आपण माने मध्य किछि एपरि भूल करुथांती तेबे आपणकर गृह को माता लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करिनथांती। एही भूल गुड़िक जदि आपण करुछंती तेबे आपण जेते भी पूजा पाठ करंतु ना काहेकि आपणक उपरे माता लक्ष्मी केबे भी संतुष्ट होई नथांती किंबा आपणकर घरे केबे भी माता लक्ष्मी बास करि नथांती। केवल माता लक्ष्मी ही नुहंती वरं समस्त देवादेवी माने मध्य एहीपरि गृह उपरे क्रोधित होइथांती। तेबे बंधुगण एही संपर्क में संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय माता दुर्गा अवश्य लिखंतु आउ वीडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु। तेबे बंधुगण नवरात्रि आसिबा पूर्वरु आपण माने आपणकर गृहर पूजा घर को भल भाव सफासफी करनेबा उचित। आपणकर पूजा घर बा मंदिर रे जदि कौनसी पुराणा माला किंबा कौनसी प्रकार भंगारुजा जिनिस गुड़िक रही थाए तेबे सही सब गुड़िक आपण बाहर को बाहर करनेबा उचित। यह सहित जदि आपण आपणकर ठाकुर घरे खाली डिआसिलीर खूल रखिछंती तेबे सही डिआसिलीर खूल को मध्य आपण बाहर को बाहर करी फेंगी देबा उचित। गृह केबे भी छोट पिला माने नवरात्रि व्रतर पूजा रखिबा उचित नुहे। आउ जदि आपण निज गृह माता दुर्गांकर फोटो चित्र रखी पूजा करुछंती एवं से फोटोर फ्रेम काचरे बना जाइछि आउ से काचटी जदि टिके भी भांगी किंबा फाटी जाइछि तेबे आपण से फोटो को तुरंत विसर्जन करी एक नूतन फोटो किणी आनिबा उचित। जदि कौनसी भी मूर्ति टिके मध्य खंडित हो जाइथाए किंबा जदि कौनसी फोटो टिके भी फटा दाग रही थाए तेबे मध्य से फोटो चित्र गुड़िक किंबा से मूर्ति गुड़िक रखी ठाकुर घरे पूजा अर्चना करने अनुचित हुई न थाए। आउ जदि आपण एपरि करुछंती तेबे एही पूजार शुभ फल आपणको प्राप्त मध्य हुई न थाए। सेही फोटो एवं प्रतिमार फटा दाग भली आपणकर भक्ति एवं श्रद्धार मध्य फाट सृष्टि हो जाए।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ନବରାତ୍ରିର 9ଟି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି 9 ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାତ୍ର ନିଜର ଗୃହକୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ଗୃହକୁ କଦାପି ବି ଏହି ସମୟରେ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଦାପି କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଏହି ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ସେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମାତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ଦୁର୍ଗା ଏହି 9 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଯେତେ ବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଜ ଗୃହରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନ ଛିଞ୍ଚି କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ପୂଜାକର୍ମ, ଯେଉଁ ଉପବାସ, ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିରାଫଟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ବନାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ବିଛାନ୍ତୁ। ଧଳା କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ବିଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠାରେ ବିଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ସେହି କପଡ଼ାଟି ଚିରି ନଥାଏ କିମ୍ବା ଫାଟି ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ସଜାଇବା ଉଚିତ। ପୂଜା ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି କୋଣଟି ଅଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଘଡ଼ି ରହିଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଘଡ଼ିକୁ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ମରାମତି କରାଇ ଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ଘଡ଼ି ପ୍ରଗତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତଥା ସେ ଆମ ପ୍ରଗତିର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ଆମର ପ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଏହା ସହିତ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜାବ୍ରତ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆର ବା ପଇଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଥିବ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯେପରି ତା'ର ଜଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଥିବ ସେହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେବେ ବି କୌଣସି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ନବରାତ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।